Good morning, my dear students. Welcome back to the new session of Object-Oriented Programming Concepts. In the last session, we have studied about the important concepts, interfaces and dynamic method dispatch. Today, we will discuss about packages in Java. Packages in Java is a mechanism to encapsulate a group of classes, subpackages and interfaces. There are many advantages of a Java package that are reusability. The classes contained in the package of another program can be easily reused. Then second one, name conflicts. Packages help us to uniquely identify a class. For example, we can have same name in two different packages. Third one, controlled access. Offers access protection such as protected classes, default classes and private classes. Next, data encapsulation. Packages help us to hide classes, preventing other programs from accessing classes that are meant for internal use only. Then next, maintenance. Java package is used to categorize the classes and interface so that they can be easily maintained. Okay. Then there are mainly two types of packages in Java. They are built-in packages and user-defined packages. The packages available in Java API are known as built-in packages and the packages created by user is known as user-defined packages. First we will discuss about built-in packages. We have already studied about the Java API. Java API is a library of pre-written classes and interface which is included in the Java development environment. The library contains components for managing input, database programming and much more. There are mainly different types of built-in packages available in our Java API, which includes java.lang, java.io, java.util, java.applet, java.awt and java.net. First, java.lang. It contains language support classes. It is the package which is automatically imported. That is, നമുക്ക് ഒരു പാക്കേജ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ import java dot എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാക്കേജിന്റെ നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പല പ്രോഗ്രാമിലും കണ്ടു. പക്ഷേ lang പാക്കേജ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഏതൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജ് ആണ് java.lang. Okay, then next java.io. It contains classes for supporting input-output operations. We have already studied about buffer reader class. Buffer reader class of IO package included class. Then next java.util. It contains utility classes which implement data structures like linked list, dictionary and support for date time operations. Next, applet. It contains classes for creating applets. Then next, AWT. It contains classes for implementing the components for graphical user interfaces like button, menus, etc. Then next, java.net. It contains classes for supporting networking operations in Java. Okay, so these are the 6 built-in packages in Java. ഈ 6 പാക്കേജുകളും ജാവ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ പാക്കേജിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഏതൊരു പാക്കേജ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ ഡോട്ട് ആ പാക്കേജ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബിൽറ്റ്-ഇൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാക്കേജുകളും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കി വരിക. ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാക്കേജ് ജാവ പാക്കേജ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ പാക്കേജ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ് പാക്കേജസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ 6 പാക്കേജും. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂട്ടിൽ, ലാങ്, AWT, നെറ്റ് എക്സെട്ര. ദെൻ ഈ ഓരോ പാക്കേജിൻ്റെ അണ്ടറിലും ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂട്ടിൽ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലാസ്സാണ് മാപ്പ്. അതുപോലെ ലാങ് പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സിസ്റ്റം ക്ലാസ്, സ്ട്രിംഗ് ക്ലാസ്, ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്. Okay, we have already studied about these type of classes. Then next AWT പാക്കേജിലുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ബട്ടൺ ക്ലാസ്, ലിസ്റ്റ് ക്ലാസ്, ലേബൽ ക്ലാസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കി വരുന്നത്. ഏറ്റവും പുറത്ത് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ടർ പാക്കേജ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സബ് പാക്കേജസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് പാക്കേജസ് വരും. ആ ഓരോ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. Then package name should be start with a small letter. എല്ലാ പാക്കേജ് നെയിമും സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് small letter ആയിരിക്കും. But the class name should be start with a capital letter. Okay.
Then to use class or package from the library, you need to use the import keyword. Import keyword യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ പാക്കേജുകളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ റീയൂസബിലിറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ആ പാക്കേജുകൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കീവേഡാണ് ഇമ്പോർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജ് നെയിം ഡോട്ട് ക്ലാസ് നെയിം, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് മാത്രം നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ആസ് ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജ് നെയിം ഡോട്ട് സ്റ്റാർ. ദാറ്റ് ഈസ് ആ പാക്കേജിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, we have already discussed about the scanner class. Okay, so util എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് സ്കാനർ ക്ലാസ്. സോ സ്കാനർ ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ള മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഇമ്പോർട്ട് ദ യൂട്ടിൽ പാക്കേജ് ടു യുവർ പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്കാനർ. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓൾറെഡി സ്കാനർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, മെത്തേഡാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കാനർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സ്കാനർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യു ഷുഡ് ഇമ്പോർട്ട് ദ സ്കാനർ ക്ലാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിൽ ഡോട്ട് സ്കാനർ ക്ലാസ് ടു യുവർ പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി മൂവ് ടു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് പാക്കേജ്. ഇപ്പോൾ ജാവയിലെ API പാക്കേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാക്കേജാണ്. ആ പാക്കേജുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ യൂസർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പാക്കേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പാക്കേജ് ഈസ് മെയിൻലി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ്. സോ യൂസർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് ക്ലാസ്സുകളെയും ഇൻ്റർഫേസുകളെയും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാക്കേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദേ ആർ നോൺ ആസ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് പാക്കേജസ്. ഓക്കെ, ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ പാക്കേജ് നെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് പാക്കേജ് കീവേഡ് ഫോളോഡ് ബൈ പാക്കേജ് നെയിം. ഈ പാക്കേജ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നമ്മുടെ പാക്കേജിന് കൊടുക്കാം. ദെൻ ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസുകളും എല്ലാം നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഈ ഒരു മൈ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇത്രയും ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ പാക്കേജിൻ്റെ അണ്ടറിലൊന്നും അല്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒരു ഡീഫോൾട്ട് പാക്കേജിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ജാവയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എനി ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്തൗട്ട് എ പാക്കേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ഡീഫോൾട്ട് പാക്കേജ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഹാസ് നോ നെയിം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഒരു ഡീഫോൾട്ട് പാക്കേജിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ദെൻ ഹൗ ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ ക്ലാസ് ഇൻ പാക്കേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പാക്കേജ് ജാവയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാക്കേജ്, ദെൻ പാക്കേജിൻ്റെ നെയിം. ഇവിടെ മൈ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് എ സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ ഷുഡ് ബി ടെർമിനേറ്റഡ് വിത്ത് സെമിക്കോളൻ. ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏത് ക്ലാസ്സാണോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പാക്കേജിൽ ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. സോ നമ്മൾ ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ പാക്കേജിലേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പാക്കേജിലേക്ക് മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ ക്ലാസ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഷുഡ് ബി പബ്ലിക്. പബ്ലിക് കീവേഡ് അവിടെ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾസും മെത്തേഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മെത്തേഡ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പ്ലേ പബ്ലിക് വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു പാക്കേജ് സേവ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പാക്കേജും ആ പാക്കേജിലെ ക്ലാസ്സും എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പാക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ പേര്. സോ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ ഒരു സബ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ നെയിമും മൈ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. സോ മൈ പാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നെയിമിൽ ഒരു സബ് ഫോൾഡർ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഫോൾഡറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഈ മൈ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മൈ ക്ലാസ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിനെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനുശേഷം
we should compile the package as javac myclass.java. Then after compiling, the package will be ready for execution. Then എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പാക്കേജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ പാക്കേജിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാക്കേജ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും റീയൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ പാക്കേജിനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് mypack.myclass, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് mypack.star. നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ പേര് mypack എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ mypack.star എന്നും കൊടുക്കാം. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതാണ് മെയിൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഏതൊരു നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണം. സോ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതിനുള്ള മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ്. ഈ മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് മൈ ക്ലാസ്. സോ അതിനുവേണ്ടി മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനെ, ദാറ്റ് ഈസ് ആ പാക്കേജിനെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത കോഡ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പാക്കേജിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, next we move on to sub packages in Java. Okay, ഒരു package inside the another package is called sub package. നമുക്ക് പാക്കേജുകളെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പഠിച്ചു. കുറച്ചും കൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് മാനറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാക്കേജസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജിനെയാണ് സബ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാക്കേജ് mypack.multiply, നമ്മൾ ഓൾറെഡി mypack എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജ് നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should write the first statement as package mypack.multiply, that is outer package dot inner package. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഈ mypack എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സബ് പാക്കേജ് multiply എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ യൂസേജ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് mypack.multiply, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ടർ പാക്കേജ് ഡോട്ട് ഇന്നർ പാക്കേജ് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ദെൻ പാക്കേജിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്, നമ്മൾ എന്താണ് പാക്കേജ്, എന്താണ് മൈ പാക്കേജ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാക്കേജിൽ നെയിം കോൺഫ്ലിക്ട്സുകൾ വരില്ല എന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരേ പേരുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ട് പാക്കേജിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എററൊന്നും വരില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ പാക്കേജ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജും ഉണ്ട്, പാക്കേജ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട്. രണ്ട് പാക്കേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ട് പാക്കേജിലും example.java എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് പാക്കേജിലും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് രണ്ട് പാക്കേജിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെയിം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാണിക്കില്ല, നമുക്കത് അലൗഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പാക്കേജും ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജ് 1 ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇമ്പോർട്ട് പാക്കേജ് 2 ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ശേഷം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ obj equal to new example of എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there should be a compilation error. കാരണം ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എക്സാമ്പിൾ പാക്കേജ് 1-ലുള്ളതാണോ പാക്കേജ് 2-ലുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് കമ്പൈലറിന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എറർ റൈസ് ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ട് പാക്കേജിലും ഒരേ നെയിമുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് പാക്കേജും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നെയിം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് we should write the statement as this, that is package 1.example, that is ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം. that is package 1.example obj equal to new package 1.example, that is ആ ക്ലാസ് നെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത് ഏത് പാക്കേജിൻ്റെ ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കമ്പൈലറിന് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, then next point, if we create a class inside a package while importing another package, then the package declaration should be the first statement followed by package import. That is നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു പാക്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് പാക്കേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായാലും കൊടുക്കണം. അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് റൂൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് പാക്കേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട്. രണ്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് പാക്കേജ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് പാക്കേജ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരെണ്ണേ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് തേർഡ് പോയിന്റ്. Then the last point is, if you import a package, all the classes and interface of that package will be imported, excluding the classes and interfaces of the sub-packages. That is, നമ്മളൊരു പാക്കേജ് ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാക്കേജിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. പക്ഷേ ആ ക്ലാസ്സിനുള്ള സബ് പാക്കേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ് പാക്കേജിലെ ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സബ് പാക്കേജിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി AWT ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ട് java.awt.star എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ AWTയിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും പാക്കേജുകളൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. പക്ഷേ AWT പാക്കേജിൻ്റെ ഒരു സബ് പാക്കേജാണ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജ്. ഈ ഇവൻ്റ് പാക്കേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആവില്ല. ഇവൻ്റ് പാക്കേജിലുള്ള ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസും അവൈലബിൾ ആവണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് java.awt.event.star. Okay, that are the basic things about the packages. Here I am discussing some of the concepts. We will discuss the remaining concepts in the next class. So I am going to wind up today's session. Thank you.